हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मैं आलोचना करी पेपर 12 रो शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट 1 ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम। क्वेश्चन नंबर 1, उपन्यास शैली केते प्रकारर कौन कौन? 4 प्रकारर। वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथन शैली और पत्रभित्तिक शैली। मनस्तात्विक उपन्यास क्या कहुए? मनीष मनर अंतर्निहित प्रकृति और प्रवृत्तिर सूक्ष्म विश्लेषण करा जाई मनर उद्घाटन पूर्वक जो उपन्यास रचना करा जाए ताहा मनस्तात्विक उपन्यास कहुए। फकीरमोहन सेनापति प्रथम उपन्यासर नाम 6 माण 8 गुंठ। यहाँ एग्जाम रे पड़े बहुत टाइम। माटीर मनीष उपन्यास किए रचना करथिले? औपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही। औपन्यासिक कान्हचरण महांती केते गोटी उपन्यास रचना करथिले? 60 खंड उपन्यास रचना करथिले। एटा मते बहुत टाइम एग्जाम रे पड़े। चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यासर नाम लय विलय। शांतकनु कुमार आचार्यंक नर किन्नर। चेतना धर्मी उपन्यास गोपीनाथ महांती लय विलय और शांतनु कुमार आचार्य नर किन्नर। यहाँ मत बहुत टाइम एग्जाम रे पड़े। कान्हचरण महांती प्रथम उपन्यासर नाम कौन? पलातक उपन्यास कान्हचरण महांती प्रथम उपन्यास। यह 1930 रे प्रकाशित। पत्र उपन्यासर नाम लेख। गदावरीश महापात्रंक प्रेम पथे राजकिशोर पट्टनायक पंजुरी पक्षी पत्र उपन्यास अटे। आदिवासी जीवनी धारा आधारित गोपीनाथ महांती 2टी खंड उपन्यासर नाम परजा और अमृत संतान। क्यों औपन्यासिक प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले? औपन्यासिक गोपीनाथ महांती माटी मटाळ उपन्यास पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। नीलशैल उपन्यासर स्रष्टा किए? औपन्यासिक सुरेंद्र महांती नीलशैल उपन्यासर स्रष्टा। औपन्यासिक चंद्रशेखर रथंक क्यों उपन्यास थिला क्रांतिकारी सृष्टि? चंद्रशेखरंक यंत्ररूढ़ उपन्यास एक क्रांतिकारी सृष्टि। सुरेंद्र महांती 5 गोटी उपन्यासर नाम बधूह प्रिया, अंध दिगंत, शताब्दीर सूर्य, कालांतर, कृष्णावेणीर संध्या। औपन्यासिक विभूति पट्टनायक 5 गोटी उपन्यासर नाम नायिकार नाम श्रावणी, नदी नारी नक्षत्र, प्रिय बांधवी, केशवती कन्या, शेष बसंत। औपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य 3 गोटी उपन्यासर नाम शताब्दीर नचिकेता, 3टी रातिर सकाळ, नर किन्नर। अमावास्यार चंद्र उपन्यासर स्रष्टा औपन्यासिक गोविंद चंद्र दास। अमावास्या चंद्रर उपन्यासिक। क्यों ग्रंथ पाई शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइथिले? नर किन्नर उपन्यास पाई। कृष्ण प्रसाद मिश्रंक 5 गोटी उपन्यासर नाम नेपथ्य, सिंहकटी, नायग्रा और देवजानी, मृगतृष्णा, अरण्य और उपवन। औपन्यासिक प्रतिभा राय 5 गोटी उपन्यासर नाम वर्षा बसंत बैशाख, उपनायिका, जाज्ञसेनी, शिलापद्म, मग्नमाटी। ओडिया भाषार प्रथम क्षुद्र गल्पर नाम कौन? औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प ओडिया भाषार प्रथम क्षुद्र गल्प। यहाँ मत एग्जाम रे बहुत टाइम आसे। रेवती गल्प प्रथमे क्यों पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? 1898 मसीहा अक्टोबर मासरे रेवती गल्प उत्कल साहित्य मासिक पत्रिका रे आत्मप्रकाश पाइथिला। गाल्पिक प्रतिभा राय 5 गोटी गल्प संकलन नाम ऐकतान, गंगशिउड़ी, असमाप्त, सामान्य कथन, घास आउ आकाश। पेंटेड मेडिसिन गल्पर रचयिता गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति।
केबे केउं ग्रंथ पाई प्रतिभा राय केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? उल्लंघन ग्रंथ पाई प्रतिभा राय केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। माटीर ताज ओ मशाणीर फूल गल्पर किए रचयिता? माटीर ताज ओ मशाणीर फूल गल्पर गाल्पिक सच्चिदानंद राउतराय। मार्क्स दर्शन केउं गल्पर रहिअछि? गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा रचित शिकार गल्परे मार्क्स दर्शन रहिअछि। गाल्पिक सुरेंद्र महांती 5 गोटी गल्प संकलनर नाम रुटिय चंद्र, मराड़ मृत्यु, कृष्णचूड़ा, दुई सीमांत, कवि नर्तकी। केउं ग्रंथ पाई महापात्र नीलमणि साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? अभिशप्त गंधर्व गल्प पाई 1984 मसीह महापात्र नीलमणि साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। झड़र ईगल ओ धरणीर कृष्णसार गल्पर काहार सृष्टि? गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक। महापात्र नीलमणि साहू 5 गोटी क्षुद्र गल्पर नाम रानू अपा ठारू पुष्सी पर्यंत, सुमित्रार हस, विष्णु माया, अंध रातिर सूर्य, अभिशप्त गंधर्व। गाल्पिक राजकिशोर पट्टनायक 5 गोटी गल्प संकलनर नाम नीललहरी, जयश्री, विकच शतदल, बनज्योत्स्ना, अशोक चक्र। दुईटी आभास गल्पर नाम बंशी ओ बंशी। मृत आत्मा होउची दुईटी आभास गल्प। मिछ बाघ किए रचना करथिले? मिछ बाघ महापात्र नीलमणि साहू रचना करथिले। केउं गल्प पाई वीणापाणी महांती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? पाट देई गल्प पाई वीणापाणी महांती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। श्रीनिवास उद्गातांक केउं गल्प 14टी भारतीय भाषा रे अनुदित होइछि? श्रीनिवास उद्गातांक उत्तर आसिला गल्पटी 14टी भाषा रे अनुदित होइछि। काहार गुप्त नाम होउछि फतुरानंद? गाल्पिक रामचंद्र मिश्रंक गुप्त नाम फतुरानंद। एटा मध्ये एग्जाम रे बहुत टाइम आसी थाए। 6 माण 8 गुंठ फकीरमोहन सेनापति यूनिट 2। फकीरमोहन सेनापति केबो केउठारे जन्मग्रहण करथिले? से 1843 मसीहा मकर संक्रांति दिन बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। फकीरमोहन को पितृदत्त नाम कौन थिला? ब्रजमोहन सेनापति। एटा बहुत टाइम एग्जाम रे पड़े। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति द्वारा रचित 4 गोटी कवितार नाम पुष्पमाला, अवसर बासरे, मु हाट बाहुडा ओ पूजा फूल। फकीरमोहन सेनापति समुदाय केते गोटी उपन्यास रचना करथिले ओ तार नाम लेख? समुदाय से 4 गोटी उपन्यास लिखिथिले, तार नाम हैला 6 माण 8 गुंठ, मामू प्रायश्चित, लछमा। फकीरमोहन सेनापति समुदाय केते गोटी गल्प रचना करथिले? 20 गोटी। एटा एग्जाम रे पड़े। फकीरमोहन सेनापति को काहींकि व्यास आख्या दिया जाइथिला? व्यासदेवଙ୍କ संस्कृत महाभारत को फकीरमोहन सेनापति ओडिया रे अनुवाद करथिबारु तांकु व्यास कवि भावे आख्या दिया जाइथिला। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास रचयिता किए? तांकर अन्य उपन्यास गुड़िक 6 माण 8 गुंठर रचयिता फकीरमोहन सेनापति, तांको अन्य रचना गुड़िक मामू प्रायश्चित, लछमा। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउं समयरो समसामयिक? 1841 रु 1881 मध्यरे। एटा मते एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े। मंगराजंक चाष जमी केते? मंगराजंक चाष जमी 4 बाटी 6 माण। एतत् व्यतीत 30 बाटी 17 माण भागरे लागिछि। मंगराज किपरि एकादशी व्रत पालन करती? एकादशी व्रत दिन रामचंद्र मंगराज संजा बेले द्वादशी पाउणा क्षीर, खई, नवता, पाचिला कदली भजन करी एकादशी व्रत पालन करती। कलिकता सहर रे दिन को केते थर तप पड़े? दिन को 2 थर तप पड़े।
ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ଥିଲେ? 1200 ଲୋକ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଘରର ଚାଳକୁ ଛପର କରି ପାରିନଥିବାରୁ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୋରାଣି ବାଡ଼ିର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲକୁ କାହିଁକି ଓ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପିଆଜ ଖାଇବା ଅପରାଧରେ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 15 ମାଣ ଜମିକୁ 5 ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମିଶିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ସମ୍ରାଟକୁ ଫକୀରମୋହନ ନିରୀହଙ୍କ ପୁରୁଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଚୀନ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କେତେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କାଳେ ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେବେ, ସେହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୀନ ସମ୍ରାଟକୁ ଫକୀରମୋହନ ନିରୀହଙ୍କର ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସଜନା ଶାଗର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ସଜନା ଶାଗ ହଜମୀ, ମଳକର ରୋଗନାଶକ, ମୁଖରୋଚକ ଓ ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ହଳିଆମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି, ଗୋସାଇଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ? ଢେର ଜଳପାନ ଢେର ଗୁଡ଼ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବଡ଼, ପେଟ ସାନ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶ୍ୟାମ ଗଚ୍ଛାୟତ ଜମିରୁ ତଳି ସବୁ ଓପାଡ଼ି ନେଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ୟାମ ବାପା ଅପର୍ତ୍ତିଆ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅପର୍ତ୍ତିଆ କଥା ଶ୍ୟାମ ନ ଶୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜମିରେ ତଳି ରୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ଉପରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରାଗ। ଶ୍ୟାମର ଜମିରେ ତଳି ରୁଆ ଦେଖି ମଙ୍ଗରାଜ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁଟା ନିହାତି ଓଲୁ, ଚାଷ କରି ଜାଣୁନା। ଆରେ ଏତେ ନିଘଞ୍ଚ କରି ରହିଲେ କ'ଣ ଧାନ ଫଳେ? ଗଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତ ବାଟ ରଖି ନାହୁଁ। ଉପାଡ଼ି ପକା, ଅଧେ ଉପାଡ଼ି ପକା। ୟା କହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ ତଳି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପରୋପକାରୀ, ସହନଶୀଳତା, ସ୍ନେହ ଓ ମାତୃବତ୍ସଳ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁଅମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ 3 ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖେଳିବା, ଗୋବରା ଚଳେଇ ଧରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିବା ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା। ଚମ୍ପାର ଚାଲିକୁ ମରାଳ ମାଳିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଚମ୍ପାର ଚାଲିକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପମା ଏବଂ ଉପମେୟ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମରାଳ ଏକ ପକ୍ଷୀ। ସେ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲେ। ଗହିରି ମଝିରେ ଚମ୍ପା ମାଣିଆ ବିନ୍ଧା ପଣତ କାନି ଉଡ଼ାଇ 2 ହାତ ଡେଣା ହଲାଇ
ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମରାଳ ମାଳିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେତ ଗାଈର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନେତ ଗାଈ ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନେତ ବଡ଼ ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦ, ଶିଙ୍ଗ ପତଳା ହୋଇ ଝାମ୍ପରା, ପାଳ ଦଉଡ଼ା ପରି ମୋଟା ପହ୍ନା। କଳିଙ୍ଗ ଗାଈ ପରି ନେତ ଉଚ୍ଚା। ସାରିଆ ଭଗିଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି। ନେତକୁ ସାରିଆ ନିଜ ଝିଅ ପରି ପୋଷିଥାଏ। ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ କିଏ? ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ ଚମ୍ପା ଅଟେ। ମଙ୍ଗରାଜ ଗିରଫ ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ଗନ୍ତାଘର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉଇ ଧରିଯିବ, ମୂଷା ଖାଇଯିବେ, କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବସୁଥିବ, ଉପାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି? ଗୋବିନ୍ଦା ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ଚମ୍ପାଠାରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଘରର ଚାବି ନେଇ ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ଚମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଢଗ ବୋଲା ଯାଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଢଗ ବୋଲା ଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି, ଏହିକି ଏତେ ନା, ମୁଁ ନାହିଁ ଗୋ କୋଚାଡ଼ୁ କେତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢଗ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ନା, ବଳେଇ ପଡ଼ି ଯାଇଛି କୁଦି। ୟୁନିଟ୍ 3 ଦାନାପାଣି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ? 1991 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1955 ମସିହା ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଓ ମାଟି ମୋଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ସେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 5ଟି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ? ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଲୟ ବିଲୟ, ମାଟି ମୋଟାଳ, ଦାନାପାଣି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ? ମନ ଗହୀରର ଚାଷ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ? କଳାଶକ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୀତ ଅରୁଣ ବାବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବଳିଦତ୍ତର ଡାକ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବଳିଆ। ବଳିଦତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସରୋଜିନୀ। ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବଳିଦତ୍ତ କିପରି ଜାଣେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଏହି ଜୀବନ କଣାର କର୍କଶ ପଥ, ତଥାପି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ଭାବେ। ରାମବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀକୁ ବଳିଦତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛି? ତମ ଘର ମଣିଷ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ିଛି ଚାଲେ। ତମ ଘର ମଣିଷ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ। ଭାରି କସରତିଆ ମଣିଷ ସତେ। ହୋ ଗୋ ଦୌଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ି କିଆବଣକୁ। ଯେତେ ଲୋକ ହସା ହେଉ, ଦୌଡ଼ିଲେ ମାସକୁ ସେଇ 60 ଟଙ୍କା। ନା ଆଉ କୋଉ ବଢ଼ିବ? ଏମିତି ଧାଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଙ୍କଟ ରାଉ କିଏ? ଏଙ୍କଟ ରାଉ ବଳିଦତ୍ତର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ବନୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ କହେ? ବନୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ବୋଲି କହେ। ଚାକିରିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜମିଦାର, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା କନେଷ୍ଟବଳ ରାଜ ବଳିଦତ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କିଏ? ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଭବନୀ ସାହୁ ବୋଲି ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ କେବଳ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବଳିଦତ୍ତ କେବେ
ବଳିଦତ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ସରୋଜିନୀକୁ ଗେହ୍ଲାରେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି? ବଳିଦତ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ସରୋଜିନୀକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ସରୋଜ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ବଳିଦତ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପଦୋନ୍ନତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ ଦାର୍ଶନିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ଜଣେ ସାଫଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ମଣିଷ। ମୋହମାୟାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଜୀବନ। ମାସିକ ପତ୍ରିକା କ୍ଷଣଜନ୍ମାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମାସିକ ପତ୍ରିକା କ୍ଷଣଜନ୍ମାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମାନ ଅଶୋକ ମେହେଟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଘର ବଦଳାଇଲା ବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ? ଘର ବଦଳାଇବା ବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିତା ଚପରାସୀ ସରୋଜିନୀ ଓ ବଳିଦତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିଲା? ନିତା ଚପରାସୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋର ବାପା ମା ତମରି ଭରସାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ ବଳିଦତ୍ତ କହିଲେ, ସାହେବ ଆମର ଦୟାର ଅବତାର, ଦାନା ପାଣିରେ ଧୂଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏଡ଼େ ବିବେଚନା, ଏଡ଼େ ସ୍ଥିରପଣ, ଆହା ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ। ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ରଣଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ରଣଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରଣଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ବିନ୍ଦୁ। କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୋଟା କନା ଘୂରେଇ ହୋଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା କିଏ? କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୋଟେଇ ଘୂରେଇ ହୋଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା ସରୋଜିନୀ। ବଳିଦତ୍ତ ଗର୍ବ କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ଦିଏ? ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବଳିଦତ୍ତ କହେ, ସେ ଘରପୋଷା ନୁହେଁ, କାମର ମଣିଷ। ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ପାରିଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରି, ସେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଙ୍ଗଳ ଜଣାଣ କରି ପୂଜକ କ'ଣ ଜଣାଏ? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ବଢ଼ି ଆସୁରୀ ବଳିଦତ୍ତ ସରୋଜିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତ ସରୋଜିନୀକୁ କହିଛି। ନୟନତାରା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ଗାଳ୍ପିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1891 ସାଲ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପାଲି ତୁଲଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ଶାନ୍ତି ଓ ଅରୁଣ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପର ନାମ ଭୁଲ ଓ ଆକର୍ଷଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ନୟନତାରା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? 1915। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। କାହାର ଡାକ ନାମ ପଟଲା? ନରେଶର ଡାକ ନାମ ପଟଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ନୟନତାରା ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳି ବରପାତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୁରେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୟନତାରା ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। କାଳୀପଦ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହାଠାରୁ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? କାଳୀପଦ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପା ହରଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।
विश्व प्रेम भावधारा संपर्क में नयनतारार कि मत थिला? विश्व प्रेम भावधारा संपर्क में नयनतारा कहिसेंती समुदाय विश्व ब्रह्मांड एक डर बंधा आउ सेई डरटा हेउची प्रेम। कालीपद रायंक सान भाईंक नाम कौन? कालीपद रायंक सान भाईंक नाम तारापाद अटे। टाइन कहार नाम अटे? टाइन गोटे सान कुकुरर नाम अटे। नव्य शिक्षित गोष्ठी जोगी मानंको कौन संबोधन करिथांती? नव्य शिक्षित गोष्ठी जोगी मानंको भंड बोली संबोधन करिथांती। सुरेशंक पत्नीर नाम कौन? सुरेशंक पत्नीर नाम नंदराणी। हरेंद्र कि कार्य पाई कलिकता छाड़िथिले? सुरेश और जोगेशंक ठारू अपमानित होई हरेंद्र ब्राह्मण धर्म प्रचार और प्रसार पाई कलिकता छाड़िथिले। यूनिट 4 देवतार विधाता गदाबरीश महापात्र। गदाबरीश महापात्र केबे केउंठारे जन्म ग्रहण करथिले? 1898 मसीहा अक्टोबर 1 तारिख पुरी जिला बाणपुरस्थ कुमारंग शासन रे जन्म ग्रहण करथिले। गदाबरीश महापात्रंक पितांक नाम दयानिधि महापात्र। गदाबरीश महापात्र केउं विद्यालयर छात्र अटंती? सत्यवादी वन विद्यालयर छात्र अटंती। गदाबरीश महापात्रंकर आत्मजीवनी पुस्तकर नाम अर्ध शताब्दीर इतिहास तहिरे मो स्थान। गदाबरीश महापात्रंक चारिगोटी गल्पर नाम मागुणीर सगड़, नील मास्टाणी, माटीर माया और कला पाणीर बंदी। देवतार विधाता गल्पर अंतस्वर कौन? एग्जाम रे पड़े। जड़े शिल्पीर करुण आर्तनाद जंत्रणा विधुरित अनुभूति सेई शिल्पी प्राणर मानविक संवेदना स्रोतर प्रवाह को अनुभव करी हुए। देवतार विधाता गल्पर नायकंक नाम प्रताप। मंदिरटी केउठी निर्मित होईची? मंदिरटी चिलिका ह्रद निकटस्थ चंडकुद ग्राम रे निर्मित होईची। एटा मते एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े। कुड़िया मध्यरु किए बाहरी आसीबार गाल्पिक देखिथिले? कुड़िया मध्यरु जणे जराजीर्ण वृद्ध बाहरी आसीबार गाल्पिक देखिथिले। तुमे कौन एठार माली एकथा किए कहिथिले? गाल्पिक अंध वृद्ध को कहिथिले। मु देवतार विधाता एकथा वृद्ध गाल्पिकं को कहिथिले। कुड़िया घरु वृद्ध कौन आनी गाल्पिकं को देखाइले? सुंदर कमनीय मूर्ति आनी गाल्पिकं को देखाइले। मंदिरर देवता केउठी रहुथिले? मंदिरर देवता वृद्धर कुड़ियारे रहुथिले। तोहरी जमी उपरे मंदिर तोड़िबाको हेबो एकथा किए काहाकु कहिथिले? चंडकुद ग्रामर मकरधमा शिल्पी प्रताप महाराणा को कहिथिले। प्रताप महाराणा केते पुओ आउ केते झियो? प्रताप महाराणा 5 पुओ 3 झियो। मते मु हत्या करुथिली, मो समाधि मु खोजुथिली एकथा किए काहाकु कहिथिले? एकथा वृद्ध शिल्पी गाल्पिकं को कहिथिले। मंदिररु देवता मानंको किए चोराई आनी केउठी रखिथिला? मंदिररु देवतांको वृद्ध प्रताप महाराणा चोराई आनी ता कुड़ियारे लुचाई रखिथिला। मंदिर आजी पाषाण सुप्त देवता आजी बंदी। ए अंध आजी आउ एक यात्रा पाई प्रस्तुत। एहा कहार उक्ति? एहा शिल्पी प्रताप महाराणार उक्ति थिला। मांसर विलाप कालीचरण पाणिग्राही। कालीचरण पाणिग्राही केबे केउंठारे जन्म ग्रहण करथिले? 1901 जुलाई मास 2 तारिख रे पुरी जिला विश्वनाथपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। कालिंदी चरण पाणिग्राही केउं जुगर कवि? कालिंदी चरण पाणिग्राही सबुज जुगर कवि। कालीचरण पाणिग्राही द्वारा रचित 4 गोटी कवितार नाम महादीप, छुरीटीए, लोडा, क्षणिक सत्य, आगामी।
ଗାଳ୍ପିକ କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 4ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା। କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଗୋଟି ନାଟକର ନାମ ସୌମ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। କାଳିଚରଣ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ? 36ଟି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍। କାଳିଚରଣ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1991 ଜୁନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖ। କାଳିଚରଣ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ଜଲିର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ? ସେ କେଉଁ ଜାତିର? ଜଲିର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଜାତ ଜଙ୍ଗଲର କୃଷ୍ଣସାର। ଡରା ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ଜାତୀୟ କୁକୁର। ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀରୁ ଆସିଛି। এই দুইটা ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଜଲି ଓ ଡରା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଜଲି ଓ ଡରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଥିଲେ। ଜଲି ଓ ଡରା ସଙ୍ଗୀ କିଏ ଥିଲା? ଜଲି ଓ ଡରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ଜଲି ଓ ଡରାର ସଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ଶିକାର ସ୍ଥଳରୁ ଜମିଦାର ଭବନ କେତେ ବାଟ ଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ଶିକାର ସ୍ଥଳରୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭବନ 14 ମାଇଲ ବାଟ ଥିଲା। ନୈଶ ଭୋଜି ପାଇଁ ସାହେବ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସାହେବ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଲିକୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଜଲି ପ୍ରତି କିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିଥିଲା? ବିଦେଶୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକାର କୌଶଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାବାହା ପାଇଲେ ହେଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ଜଲିର ନିର୍ବୋଧ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ତା'ର ମାତୃହନ୍ତା ଜମିଦାରଙ୍କ ଜଲି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମି ଉଠିଥିଲା। ମଧୁବନର ମେୟର ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କାଦମ୍ବିନୀ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ମୋହ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? ମନୋଜ ଦାସ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ମଧୁବନର ମେୟରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମଧୁବନର ମେୟରଙ୍କ ନାମ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ସହରରେ କିଏ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହିଥିଲେ? ସହରରେ ଚରଣୀ ଗାଈଟି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ କେଉଁ ଅନର୍ସରେ BA କରିଥିଲେ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅନର୍ସରେ BA କରିଥିଲେ। ନଦୀର ପାଣିରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନଦୀର ପାଣିରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ହାତରୁ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲି ଟ୍ରାଉଜର ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ତା'ପରେ ବୁଟ୍, ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର ଓ ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକାଗତ ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଆଉ ସଭାରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଝଡ଼ିଯିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଇଳା ଫ୍ରକ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ଝିଅଟି କ'ଣ ଧରି ଆସିଲା? ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ଝିଅଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଧରି ଆସିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହିଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଚରଣୀ ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍